નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब तक स्पेशियल में आप સૌનું સ્વાગત છે। કોરોના કહેરને કારણે હાલ સમગ્ર વિશ્વ ઝઝૂમી રહ્યું છે, ત્યારે હાલમાં ભારતમાં પણ કોરોનાને લડત આપી રહ્યું છે। આ સમયે કોરોનાને માત આપવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લોકડાઉન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને હાલમાં લોકોમાં કોરોનાનો ભય પણ ફેલાયો છે। ત્યારે સામાન્ય તાવ, શરદી જેવી બીમારીથી લડવા પ્લેક્સસ કાર્ડિયાક કેરના ડોક્ટર અમિત રાજ અને કર્નલ પીપી વ્યાસ દ્વારા પ્લેક્સસ કનેક્ટ નામક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેનાથી દર્દી અને ડોક્ટર કનેક્ટ થઈ શકશે। આ એપ્લિકેશનને 1 મહિનો પૂર્ણ થયેલ છે, જેથી अब तकની ટીમ દ્વારા તેઓ સાથે વિશેષ વાતચીત કરવામાં આવી હતી। હાલના સમયમાં લોકડાઉનના કારણે લોકો ઘરમાં પુરાણા છે, ત્યારે હાલમાં લોકોને સામાન્ય તાવ, શરદી કે અન્ય નાની બીમારી માટે હોસ્પિટલ જવાનો પણ ડર લાગે છે। ત્યારે આ ડરને દૂર કરવા પ્લેક્સસ કાર્ડિયાક કેરના ડોક્ટર અમિત રાજ અને કર્નલ પીપી વ્યાસ દ્વારા પ્લેક્સસ કનેક્ટ નામક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેને 1 મહિનો પૂર્ણ થયો છે। આ એપ્લિકેશન લોકો માટે લાભદાયી નીવડી છે, ત્યારે ડોક્ટર અમિત રાજ અને કર્નલ પીપી વ્યાસે अब तक સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। मैं डॉक्टर अमित राज प्लेक्सस कार्डियाक प्लेक्सस कनेक्ट ऐप से राजकोट से हूँ। और भाइयों बहनों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लेक्सस कनेक्ट ऐप हमने जो 23 तारीख मार्च में हमने जो लॉन्च किया था इतने कम टाइम पे राजकोट में और सौराष्ट्र की जनता के लिए, और भाइयों बहनों 1 महीना हो गया हमारे ऐप को। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐप डाउनलोड्स जो हुए हैं, पब्लिक ने जो इसको डाउनलोड किया है, करीबन 2500 से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड किया है। और मैंने और मेरी पूरी टीम ने करीबन 300 के ऊपर पेशेंट को हमने कंसल्ट किया है, जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घर में बैठे हुए हैं, और उनको अपनी तकलीफ़ों के लिए वो हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से परामर्श किया उन्होंने, और हमने एडवाइस किया है। भाइयों बहनों, इस ऐप ने काफ़ी चीज़ों को सामने खड़ा करके लाया। एक है जो हम सोच रहे हैं, जो मेंटल स्टेटस जो घर में बैठे मरीज़ हैं और जो पब्लिक है, तो उनको हमने काफ़ी काउंसलिंग की है, और जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उसको बोला है कि इसको बरकरार रखें, और आपको मेडिकली जो भी एडवाइजेज है हमसे कभी भी इस ऐप के थ्रू आके बात करें। और लास्ट 3 हफ्तों में हमने देखा कि 2 ऐसे मरीज जिसको मैंने कंसल्ट किया है, उनको हार्ट अटैक की बीमारी थी, अटैक चालू था, और हमने उनको फटाफट एडवाइस किया कि आप अस्पताल में आके उसकी आप टेस्ट कराएं, तो पता चला कि हार्ट अटैक है। तो उनके हमने टाइम पे हमने उनकी ट्रीटमेंट चालू कर दी और उनकी जान बच गई। और इस ऐप को मोरलेस डाउनलोड्स सौराष्ट्र में काफ़ी हुआ है, और बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इवन महाराष्ट्र और पूना से तो काफ़ी पेशेंट्स ने हमको कंसल्ट किया है, और इवन स्कॉटलैंड से कपल ऑफ पेशेंट्स ने हमसे इसके बारे में कंसल्ट की है। और एक अच्छा डेवलपमेंट है कि हमने 2 हफ्ते पहले जम्मू एंड कश्मीर में हमने हमारे जो मित्र डॉक्टर्स हैं, कर्नल पीपी व्यास के एडवाइस के अनुसार, और उनके जो रेफरेंस में डॉक्टर्स हैं, उनको हमने इस ऐप के बारे में बताया, तो उनको काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ, और उन्होंने बोला इस ऐप को हम अपने पेशेंट्स को JNK के हिली एरियाज़ में इसको हम प्रमोट करेंगे। तो अभी मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले हमने उधर भी लॉन्च कर दिया है, और वहाँ के काफ़ी मरीज़ों जो हिल स्टेशंस हिली एरियाज़ में हैं, उनको वो अपने डॉक्टर्स को जो कंसल्ट करना चाहते हैं, JNK के डॉक्टर्स को भी एम्पैनल कर लिया है हमारे ऐप के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोग्राम डेवलपमेंट चालू हुआ है। तो अभी राजकोट से बैठे बैठे हम JNK के पेशेंट्स को भी कंसल्ट कर रहे हैं, प्राइमरी कंसल्टेंसी दे रहे हैं घर बैठे। इसी सर, ऐप में कौन-कौन सी लैंग्वेजेस उपलब्ध है? मैम, अभी तो ये इंग्लिश में है, और विद 2-3 दिनों में ये हिंदी और गुजराती में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी गुजराती लैंग्वेज का अभी टेस्टिंग चल रहा है। 2-3 दिन में ये गुजराती लैंग्वेज में भी हम सौराष्ट्र और पूरे गुजरात के सिटीजन्स के लिए हमने किया है। और आगे ये है कि हम जो भी स्टेट की लैंग्वेजेस है उसमें भी हम उस स्टेट सरकार अगर हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हम ज़रूर उस लैंग्वेज में हम इसको करेंगे। बट फिलहाल हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट 1 वीक में इसको लॉन्च करने का।
लोकल लैंग्वेजेस। ऐप में क्या क्या फैसिलिटीज है और जब कस्टमर जो आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनको किन प्रोसेस से पास होना पड़ता है, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। हाँ, जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, एक बेसिक OTP आपको नीडफुल रहेगा, तो उससे आप रजिस्टर कर लेते हैं। और अभी 2 चीज़ें, नंबर 1 कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एंजाइटीनेस लोगों में बहुत फैला है कि वो पूछ रहे हैं कि मुझे सर्दी है तो कहीं कोविड तो नहीं है, मुझे कहीं बुखार है तो कोविड तो नहीं है, जॉइंट पेन है तो कोविड तो नहीं। तो हमने ऐप में एक 5-7 क्वेश्चंस रखा है जो कोविड रिलेटेड है, और नॉन कोविड रिलेटेड जैसे हार्ट की तकलीफ़ें है, श्वास की तकलीफ़ है, और बाकी जो कॉमन उनको प्रॉब्लम्स है उसका हमने रखा है। और उसमें ऑप्शंस अदर कंप्लेंट्स का भी हमने रखा है। और जैसे ही ये आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड का बटन आएगा तो आप प्रोसीड करके अपने डॉक्टर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कितने डॉक्टर्स इसमें कनेक्टेड हो गए? सर अभी तो राजकोट के जो हमारे डॉक्टर्स हैं और राजकोट के जो डॉक्टर्स हमारे साथ एम्पैनल होना चाह रहे हैं उनको हमने किया है, और JNK के भी काफ़ी डॉक्टर्स को हमने इसमें एम्पैनल किया है। अभी हम बिहार और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो अपने पेशेंट्स को ये ऐप दे और वो खुद ही बैठ के इसकी कंसल्ट करें। ये पूरा प्रोग्राम हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, हमने कोई चार्जेस पेशेंट से हम नहीं ले रहे, ना ही कोई पेमेंट गेटवे है, ना ही कोई नेट बैंकिंग है, जस्ट फ्री कंसल्टेशन, जस्ट टू एंश्योर कि पेशेंट सही सलामत समय पे इमरजेंसी हो तो पहुंच जाए और हमारा एडवाइस ले लें। COVID-19 જ્યારે પહેલો દિવસ હતો લોકડાઉનનો, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે સમગ્ર ભારત દેશ માટે એક અવિસ્મરણીય નિર્ણય લીધો કે બધા જ પોતાના ઘરની અંદર સંપૂર્ણપણે જેને કહીએ કે તાળાબંધી અંદર રહેશે, એ છેલ્લા 1 મહિનાથી આપણે જોઈએ છીએ કે ખૂબ જ સરસ નિર્ણય પુરવાર થયો છે। એ નિર્ણયને અનુલક્ષીને જ્યારે રાજકોટના મ્યુનિસિપલ કમિશનરે મને પૂછ્યું કે આપણે ડૉક્ટરોને અને પેશન્ટની વચ્ચે કંઈ સેતુ બાંધવો હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય, અને ત્યારે મેં જ્યારે ડૉક્ટર અમિતરાજ અને પ્લેક્સસની ટીમને સંપર્ક કર્યો તો બહુ જ ટૂંકા ગાળામાં એક સરસ મજાની એપ્લિકેશન તૈયાર કરવામાં આવી, જેના માધ્યમથી પેશન્ટ અને ડૉક્ટર એકબીજાને કોઈપણ જાતના પર્સનલ કોન્ટેક્ટ વગર, શારીરિક સંપર્ક કર્યા વગર ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પોતપોતાની બીમારી અને એનો ઇલાજ પામી શકે એવું એક એપ્લિકેશન ડેવલપ કરવામાં આવ્યું। અને આ એપ્લિકેશન લોકડાઉનના બીજા જ દિવસે લોન્ચ કરવામાં આવેલું। આ એપ્લિકેશન જ્યારે રાજકોટમાં લોન્ચ કર્યું, સૌરાષ્ટ્રને આવરી લેવામાં આવ્યું, ત્યારે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં જે મેં સમય કાઢ્યો હતો અને ત્યાંના જે મારા પરિચિતો હતા, મને એમ થયું કે આ સરસ મજાની જે સુવિધા છે એ જમ્મુ કાશ્મીરની પ્રજાને પણ પહોંચે, અને પહાડોમાં વસતા જે પેશન્ટ છે, જે દર્દીઓ છે, એમણે માઇલો દૂર ચાલીને ઘોડા ઉપર, ગાડામાં કે બીજા કોઈ પણ માધ્યમથી ન પહોંચતા ડૉક્ટરનો ડાયરેક્ટ સંપર્ક સાધી શકે, અને એમને આ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી ટૂંકામાં ટૂંકા સમયમાં ઓછામાં ઓછા ખર્ચે અને તાત્કાલિક રાહત મળે એવી સુવિધા પ્રદાન કરી શકાય। એમાં ડૉક્ટર અમિતરાજ, એમની કમ્પ્લીટ IT ટીમ અને જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરના ડૉક્ટર મસૂદ ખૂબ જ ફાયદારૂપ મને સાબિત થયા। એ બધાના ખૂબ જ ટીમ એફર્ટ્સથી આ એપ્લિકેશનનો ખૂબ સારો ઉપયોગ આપણે કરી શક્યા, અને જમ્મુ કાશ્મીર જેવા ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ એરિયામાં પણ જ્યારે પેશન્ટને આપણે આ સુવિધા પ્રોવાઈડ કરી શક્યા, તો એનો જે મને આનંદ થાય છે। અને આજે અબતકની ટીમ એમના પ્રસારણ માધ્યમથી જે બધાને જણાવી રહી છે, એ મારી માટે એક ખરેખર ખૂબ જ સ્મરણીય ઘડી રહેશે, અને હંમેશા યાદ રહેશે કે જ્યારે દુનિયામાં કોવિડ આવ્યું ત્યારે કોવિડને આપણે થેન્ક યુ કેમ કહેવું, એના શબ્દો આજે આપણે ગોતવા પડે, અને એ કારણ હોય તો છે અબતક રાજકોટની ટીમ, પ્લેક્સસનું માધ્યમ, ડૉક્ટર અમિતરાજ અને એમની ટીમનો એફર્ટ્સ, અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં ડૉક્ટર મસૂદે જે આપણને સંપૂર્ણ સાથ સહકાર આપ્યો, એ બધા જ આના કારણભૂત બને છે।
સાબરકાંઠામાં ઉદ્યોગ શરૂ થતા ઉદ્યોગકારોએ રાહત અનુભવી છે. જો કે કોરોના મહામારીને લીધે અહીં પણ અનેક પડકારો છે. સાબરકાંઠાના મુખ્ય ઉદ્યોગોની સ્થિતિ અંગે ચિતાર આપતો જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ. 1 મહિનાના લોકડાઉન બાદ આંશિક રાહત સાથે સાબરકાંઠા જિલ્લાના લઘુ ઉદ્યોગોએ એકડો ઘૂંટવાનો શરૂ કર્યો છે. ઉદ્યોગકારો માની રહ્યા છે કે આ નવેસરથી શરૂઆત કરવા જેવું છે. જેમ નવું એકમ શરૂ થતું હોય ત્યારે પડકારો હોય છે, તેવી જ રીતે હાલ પણ એકમો શરૂ કરવા માટે અનેક પડકારો છે. હાલ સાબરકાંઠામાં સીડ્સ મિલો, સિરામિકના કારખાનાઓ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ શરૂ થઈ ગયા છે. મજૂરોને તંત્રએ પાસ ઇસ્યુ કર્યા છે. ફેક્ટરીમાં કારીગરો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી કામ કરી રહ્યા છે. લોનનું ભારણ અને પરપ્રાંતીય મજૂરોની હિજરત નાના ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે મોટો પડકાર છે. તાલુકાના નજીક જે દરામલીના નજીક જે આદિત્ય કોલ્ડ સ્ટોરેજ આવેલું છે ત્યાં હાલ અબતકની ટીમ આવી છે. ત્યારે અહીંયા જે એમના સંચાલકને આપણે પૂછ્યું ત્યારે એમણે એવું કીધું કે લોકડાઉન થયું ત્યારથી જે પરપ્રાંતીય જે મજૂરો છે એ મજૂરો અહીંયા આવી શકતા નથી અને અહીંયાથી જઈ પણ નથી શકતા. એમનું એવું કહેવું છે કે આ જે મજૂરો જે પરપ્રાંતના છે એમને સરકારે કોઈક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને એ અહીંયાથી જઈ શકે અને ત્યાંથી અહીંયા આવી શકે. બીજું કે આ જે ધંધો છે આ ધંધામાં મોટાભાગે પરપ્રાંતીય મજૂરોનું મોટાભાગે કામ ચાલતું હોય છે. એવા કેટલાય ઘણા ઉદ્યોગો છે જે સિરામિક છે એમાં પણ પરપ્રાંતીય જે મજૂરો જે છે એ કામ કરતા હોય છે. તો સરકારે જે પરપ્રાંતીય મજૂરો માટે કોઈ એક્શન પ્લાન કરી અને એ મજૂરોને જો અહીંયા મોકલવામાં આવે અથવા તો લાવવામાં આવે તો આ જે ઉદ્યોગો છે એ ચાલી શકે તેમ છે. કારણ કે જે લોકડાઉનના જે પરિસ્થિતિમાં જે ઉદ્યોગકારોને જે મોટું નુકસાન થવાનું છે એ મજૂરોના કારણે જ થવાનું છે. સંજય દીક્ષિત, સાબરકાંઠા, અબતક ન્યૂઝ. આ જે લોકડાઉનથી આપના જે સીટ્સમાં જે દિનકર સીટ્સમાં છે શું ફાયદા થયા અને શું નુકસાન થયું? હું જીતેન્દ્ર કુમાર ડાયાભાઈ પટેલ, દિનકર સીટના પ્રોસેસિંગ ડાયરેક્ટર છું. આવા કોરોના જે રોગચાળો અચાનક આવી જેના કારણે તાત્કાલિક લોકડાઉનની સ્થિતિ ઊભી થઈ, જેના કારણે ઘણા ઉદ્યોગોમાં મોટી તકલીફો ઊભી થયેલી છે. અમારે બીજના ધંધામાં સરકારે થોડી છૂટછાટને આપતો આંશિક રાહત મળેલ છે અમને, પણ હજુ આગળ જતાં કદાચ લોકડાઉન લંબાય તો અમારા ઉદ્યોગમાં મજૂરોની જે જરૂરિયાત ઊભી થાય તેને પહોંચી વળવામાં થોડી તકલીફો થવાની શક્યતા રહેલી છે. આમ તો અમારી સિઝન અત્યારે થોડી સ્લેક સિઝન છે, એટલે હાલ પૂરતો કોઈ મોટો તકલીફ નથી. પણ આવનાર 10-15 દિવસ પછી જો હજુ બી લોકડાઉન લંબાવવામાં આવશે તો આગળ જતો ઘણી તકલીફો પડશે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, મજૂર છે, મજૂર મેળવવા બાબતમાં. તો અમારા ઉદ્યોગમાં જેમ છૂટછાટ આપી છે એવી અમુક જરૂરિયાતવાળા ઉદ્યોગોમાં પણ થોડી છૂટછાટ આપવામાં આવે તો સારી વસ્તુ છે. તો લોકોને રોજગારી બી મળી રહે અને ધંધાઓ થોડા મતલબ કાર્યરત થાય. સરકાર પાસે તમે શું ઉમ્મીદ રાખો છો? સરકારશ્રીએ તો જો કે જે પગલાં લીધા છે એ સલાહનીય જ છે, પણ આગળ જતો નાના મોટા જે ધંધાઓ છે એ બિલકુલ બંધ અવસ્થામાં છે હાલ. તો આમને આમ લાંબો ટાઈમ ચાલુ રહે તો એમને ઘણી મોટી આર્થિક તકલીફો થવાના ચાન્સ ખરા. તો એ લોકોને મતલબ કોઈ પેકેજ અથવા આર્થિક સહાય અથવા તો કોઈ વ્યવસ્થા સ્પેશિયલી કરી અને એ ધંધાઓ જળવાઈ રહે અને કોઈ પાયમાલ ના થઈ જાય એ માટે પગલાં લે એ સારી વસ્તુ છે અને લેવા જરૂરી છે. ના લેવામાં આવે તો ઘણી તકલીફો ઊભી થવાના ચાન્સ રહેલા છે. હજુ પણ જો આ લોકડાઉન લંબાય તો શું ઉદ્યોગોને કોઈ તકલીફ પડે ખરી? હાલના સંજોગો જોતો અમારો જે બિયારણનો ઉદ્યોગ છે એમાં લોકડાઉનની આંશિક અસર ખરી, પણ આમ લંબાય તો સપ્લાય છે. આર્થિક રીતે કોઈ આર્થિક રીતના થોડા પેમેન્ટ રિકવરીમાં અને થોડા પ્રશ્નો ખરા હાલ. કારણ કે અમારો વ્યવસાય ખેડૂત સાથે સંકળાયેલો છે. ખેડૂત હાલ જે શિયાળુ સિઝનનો પાક પકવીને તૈયાર છે પણ બજારમાં અત્યારે હાલ વેચી શકતો નથી, જેથી કરીને રિટેલરોને ત્યાં પેમેન્ટની થોડી ખેંચતાણ ઊભી થયેલી છે.
જેથી કરીને અમારી રિકવરીમાં થોડો પ્રશ્ન ખરો હાલ, પણ આગળ જતો જો છૂટછાટ મળશે તો કદાચ ખેડૂતને બી ફાયદો થશે, એનો માલ વેચાશે, વત્તા અમારે જે વેપારીઓનો તે બધા જે વ્યવહારો છે થોડા ચાલુ થશે. જે મજૂરો આવે છે એમનું જે ડિસ્ટન્સિંગની જે સરકાર પ્રમાણે તમે કરી રહ્યા છો? હા, અમને જે શરૂઆત કરવા માટેની પરવાનગી આપી એમાં જે ધારાધોરણો નિયમો નક્કી કરાય એ મુજબ અમે કામગીરી ચાલુ કરી છે. જે ચાલો હવે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખી તો અમે એ રીતના કર્મચારીઓ તથા મજૂરોને અમે લેસન મતલબ એમને શીખડાવી અને પછી કામગીરી ચાલુ કરેલ છે. દરવાજે આવતો એનું ટેમ્પરેચર થર્મલ મીટરથી ટેમ્પરેચર ચેક કરવાનું, પછી હેન્ડવોશ કરાવવાના, વત્તા સેનેટાઈઝર ફુવારાથી ક્લીન કરાવવાનું, વત્તા દર 2-3 કલાકે હાથ હેન્ડવોશ કરાવવાનું, એ બધી વ્યવસ્થાઓ કરેલી જ છે. રમેશભાઈ સોલંકી, આદિત્ય કોલ્ડ સ્ટોર, ધરામલી. તમારે અહીંયા પરપ્રાંતીય મજૂર કામ કરે છે? પરપ્રાંતિક મજૂરો અહીંયા કામ કરે છે, બરાબર. બિહારના આવે છે, કોઈ નેપાળ. તો એ મજૂરો અત્યારે છે કે નથી? અત્યારે મજૂરો અહીંયા આપણે આસપાસમાં 3-4 કોલ્ડ સ્ટોરમાં છે, જરૂર પડે તો અહીંયા આવે છે, પાછા જતા રહે બીજી સ્ટોરે બી નજીકમાં, અહીંયા 5-6 કિલોમીટર રેન્જમાં જ છે. તો પરપ્રાંતીય મજૂરોના લીધે તમને શું તકલીફ પડે? પરપ્રાંતિક મજૂરો માટે એમને બચારા આવ્યા જ્યાંના રિટર્ન જવા મળતું નથી, એ તો અમારે અહીંયા જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપી છે, એ છે બધું એમના માટે કરી આપીએ છીએ બધું. તમારે આ લોકડાઉનના લીધે કોઈ ઉદ્યોગોને નુકસાન ખરું? નુકસાન એટલે ધંધો બધો ભાગી પડ્યો ને, ધંધો કોઈ બંધ ચાલુ, બધો ધંધો બંધ થઈ ગયો, લોકો મજૂરો આવવા જવાનું બંધ થઈ ગયું, ગાડીઓ પેટ્રોલ આવવા જવાનું બંધ થઈ ગઈ. તો સરકાર પાસે તમે શું અપેક્ષા રાખો? એ જે થોડી છૂટ આપે સાહેબ, જે રાબેતા મુજબ જેવું લાગે કે છૂટ આપવા જેવી એ લાયક આપે છૂટ, વધારે ના આપે, થોડી ઘણી છૂટ આપે, જે જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ છે એના માટે. જે સિરામિક જે ઉદ્યોગ જે છે એ અત્યારે લોકડાઉનના કારણે બંધ હાલતમાં છે. આ જે ઉદ્યોગની અંદર જે પરપ્રાંતીય જે મજૂરો જે આવતા હતા એ લોકડાઉન જ્યારે થયું ત્યારે આ લોકો બધા પોતાના વતન જતા રહ્યા હતા. ત્યારે હાલ આ ઉદ્યોગમાં જે પરપ્રાંતીય મજૂરોનો કારણે આ ઉદ્યોગને મોટું નુકસાન થવા પામે તેમ છે. આમ જો સરકાર જો આ પરપ્રાંતીય મજૂરોને જો આવવા જવાની જે તકલીફો છે એ દૂર કરે તો આ જે ઈડરમાં જે આવેલો આ જે ઉદ્યોગ જે સિરામિકનો છે એ ધમધમે એમ છે. આમ આના કારણે જે લોકડાઉનના કારણે જે ઉદ્યોગોમાં જે આર્થિક જે નુકસાની જે વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે, કેમ કે જ્યારથી આ લોકડાઉન થયું ત્યારથી આ જે એજીએલ જે છે સિરામિક એ બંધ હાલતમાં છે. આના કારણે મજૂરોને પણ પોતાના આર્થિક જે મળવું જોઈએ વેતન એ પણ મળી શકતું નથી, અને રોજીરોટી જે મળતી હતી આ જે સિરામિકથી એ પણ બંધ થઈ છે. આમ આર્થિક રીતે ઉદ્યોગોમાં મોટું નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકાના જે ધરામલી પાસે જે દિનકર સીટ્સ જે આવેલી છે ત્યાં અબતકની ટીમ આવી છે. ત્યારે અહીંયા જે સિસ્ટમ જે છે જે સેનિટાઈઝથી જે મજૂરોને લાવવા એમને મોકલવાના અને તમામ પ્રકારની જે સરકારના આદેશ પ્રમાણેની સુવિધાઓ જોવા મળી હતી. અને આમ જ્યારે જે ઉદ્યોગ જે કારણે પૂછ્યું કે આમાં તમને કોઈ તકલીફ, તો એમાં એમને જણાવ્યું કે જો લોકડાઉન જો વધુ લાંબો સમય રહે તો મજૂર વર્ગને પણ નુકસાન છે અને ઉદ્યોગકાર પણ નુકસાનમાં આવે તેવી સ્થિતિ જણાઈ રહી. સંજય દીક્ષિત, સાબરકાંઠા, અબતક. ધોરાજીમાં પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગ ઉદ્યોગનો દબદબો છે, પરંતુ હાલ લોકડાઉનને કારણે આ ઉદ્યોગ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે. લોકડાઉનમાં આંશિક છૂટ બાદ પણ અહીં ફેક્ટરીઓ શરૂ થઈ નથી. સરકારના ચુસ્ત નિયમોનું પાલન થઈ શકે તેમ ન હોવાથી અહીંના એસોસિએશને કારખાના ચાલુ ન કરવા નિર્ણય કર્યો છે. ધોરાજી પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ અંગે જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ. લોકડાઉનમાં આર્થિક પડકારોનો સામનો કરવા સરકારે શહેરી વિસ્તાર બહારના ઉદ્યોગો શરૂ કરવા મંજૂરી આપી છે. ધોરાજીમાં પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગનો ઉદ્યોગ મોટા પ્રમાણમાં છે. અહીં આવેલી ફેક્ટરીઓમાં પ્લાસ્ટિક કચરાનું રિસાયકલિંગ કરવામાં આવે છે. હાલ આ ફેક્ટરીઓમાં લોકડાઉનના લીધે 1 માસથી કામગીરી ઠપ છે. અહીંની 31 ફેક્ટરીઓને શરૂ કરવા સ્થાનિક તંત્રએ મંજૂરી આપી દીધી છે, પરંતુ નિયમો પાળી શકાશે નહીં તેવા અનુમાનથી એક પણ ફેક્ટરી શરૂ થઈ નથી. દલસુખભાઈ વાગડિયા, ધોરાજી પ્લાસ્ટિક એસોસિએશન પ્રમુખ.
ધોરાજીમાં 400થી વધારે પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે. એમાંથી નગરપાલિકાની હદ બહાર 30 કારખાનાઓ આવેલા છે. તેને પ્રશાસને મંજૂરી આપેલી છે. મંજૂરી આપવા છતાં પણ અમે આ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરવા માગતા નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટના ચાલુ કરવા બાબતના જે નિયમો છે એ અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી પાડી શકે એમ નથી. ઘણા અઘરા અને આકરા નિયમો છે. આમાં પણ પ્રશાસન, ગવર્મેન્ટ કંઈક વિચારે, નિયમો હળવા કરે, જેથી કરીને અમે અમારી પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરી શકીએ. અને ધોરાજીની અંદર નગરપાલિકાની હદની અંદર એગ્રીકલ્ચર રિલેટિવ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે એને પણ પ્રશાસન મંજૂરી આપે અને તો અમે આ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલુ કરી શકીએ. અને ધોરાજી પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ નાનો ઉદ્યોગ છે, રિસાયકલિંગ ઉદ્યોગ છે, પ્લાસ્ટિક વેચ કચરાનો ઉદ્યોગ છે. આ બેંક, સીસી લોન અને વ્યાજના હપ્તામાં અને જીઈબીમાં પણ અમને રાહત માગીએ છીએ. ગવર્મેન્ટ આ બાબતમાં પણ અમને થોડી ઘણી કંઈ હેલ્પ કરે એવી અપેક્ષા પણ રાખીએ છીએ. કિશોરભાઈ વાગડિયા, જે અમે જૂનાગઢ રોડ ઉપર ફેક્ટરી ધરાવું છું. અત્યારે આ વર્ષે 2020માં નોટબંધી, જીએસટી અને કુદરતી આફત અને કોરોના આવતા આ વર્ષે અમારા ધંધા પાણી ચાલેલ નથી. અને વધારાનું અમારે 1 મહિનાથી લોકડાઉન કોરોનાના હિસાબે છે તો ફેક્ટરી બંધ છે. પણ અત્યારે સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ ફેક્ટરી ચાલુ કરવાના અમને મળેલ છે, પણ એના નિયમ એવડા છે આકરા કે અમે એ ફેક્ટરીના ફોલોઅપ કરી શકીએ એમ નથી. એટલે અમે કોઈ ફેક્ટરી ધારક ફેક્ટરી ચાલુ કરવામાં ચાલુ કરેલ નથી. જેમાં સરકાર વિચારે અને કાંઈક એમાં નિયમો હળવા કરે અથવા તો હેલ્પ કરે તો અમે ફેક્ટરી ચાલુ કરી શકશું. મારું નામ અંકિત રાખોલિયા છે. મારે પ્લાસ્ટિક દોરીની આ જૂનાગઢ રોડ પર ફેક્ટરી આવેલી છે. હમણાં છેલ્લા 22 તારીખથી 22 માર્ચથી અમારી ફેક્ટરી ટોટલ બંધ છે કોરોના વાયરસના હિસાબે. આ ગવર્મેન્ટે અમને આદેશ આપેલો એટલે અમે એનું પૂરેપૂરું પાલન કરેલું છે. ગવર્મેન્ટે તે ઉપરાંત એ પણ કહેલું છે કે તમારે ત્યાં જે પરપ્રાંતીય મજૂરો હોય તેને તમારે સાચવવાના છે, એટલે અમે એને રહેવા ખાવા પીવાની બધી ટોટલી સગવડતા કરી આપીએ છીએ. ગવર્મેન્ટના નિયમ મુજબ એ લોકોને જે કાંઈ વ્યવસ્થા કરવાની અમે પૂરતી ધ્યાન આપીએ છીએ. આ ઉપરાંત હમણાં છેલ્લા થોડાક ટાઈમથી ગવર્મેન્ટે છૂટ આપી છે કે તમારે કોઈને ફેક્ટરી ચાલુ કરવી હોય, જો નગરપાલિકાની કે મહાનગરપાલિકાની હદની બહાર હોય તો તમે કરી શકો છો. પણ આ વસ્તુમાં એવું છે, એવો સવાલ આવે છે કે જો આ વસ્તુ ચાલુ કરવા સાથે ગવર્મેન્ટે ઘણી કન્ડિશન મૂકેલ છે. આ કન્ડિશનમાં એવું છે કે માણસોનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું, એનું હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવા, એનું મોનિટરિંગ કરવું, માણસોના પર્સનલ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લેવા, આવી ઘણી બધી વસ્તુ છે જે નાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પોસાય એમ નથી. એ લોકોને આ બધું કરવું પરવડે નહીં અને એ લોકો પાસે આવા પૂરતા સાધનો પણ ના હોય. તો ગવર્મેન્ટને વિનંતી છે કે ભાઈ આમાં તેઓ કંઈક ધ્યાન આપે અને છૂટછાટ આપે. અથવા અમે એમ નથી કહેતા કે ભાઈ હેલ્થને રિલેટેડ થોડું ઘણું લેટ ગો કરીએ, નહીં એવું નહીં, પણ કંઈક સહાય આપે કે ગવર્મેન્ટ પોતે કંઈક એના વિશે વિચારે. પ્લસ આના સિવાય નગરપાલિકાની હદમાં ઘણા એવા યુનિટ પણ છે કે જેમાં પરપ્રાંતીય મજૂરો રહે છે. તે લોકો ત્યાં અંદર ઇનહાઉસ જ હોય છે, ઇનહાઉસ જ ફેસિલિટી હોય છે, એટલે ત્યાં અંદર જ રહેતા હોય છે. તો ગવર્મેન્ટ આવા નાના યુનિટને પણ ચાલુ કરવાની મંજૂરી આપે તો ત્યાંના માણસો જે છે એ લોકો સચવાઈ રહે, એ લોકોને કામ મળે રાખે તો ત્યાંનું મન પરવાય. પ્લસ એ લોકો બહાર ફરવા ના જાય તો એ સચવાઈ જાય અને જે કારખાનાદાર છે એ લોકોને એનું કામ ચાલુ થાય. તો ગવર્મેન્ટ મારી આટલી જ વિનંતી છે કે ભાઈ આવા લોકોને ફેસિલિટી આપે. પ્લસ ગવર્મેન્ટે એવું કીધેલું છે કે ભાઈ આ લોકોને તમે રહેવા ખાવા પીવા પ્લસ એ લોકોને પગારને હાથે આપવો. તો અમુક વસ્તુ એવું છે કે અત્યારે અમને વેપાર ધંધા બંધ હોવાથી ઘણા ખરા બીજા ખર્ચા લાગે છે, જેમ કે બેંક ખર્ચા, પર્સનલ ફાઇનાન્સના ખર્ચા, અમારા જીએસટીમાં ભંડોળ રોકાયેલા, રિફંડ રોકાયેલા હોય એના સિવાય ઘણી બીજી ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ હોય છે જે અમારે ભોગવવા પડતા હોય છે. તો આ બધું અમને વળતર ના હોવાથી કાંઈ પરવડતું નથી. દેશમાં હાહાકાર મચાવનારા કોરોના વાયરસને રાજકોટમાં ફેલાવતો રોકવા માટે મહાનગરપાલિકા તંત્ર કાર્યરત છે. મનપાના કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલ ખુદ રાત દિવસ કામગીરી કરી રહ્યા છે. કામગીરીની વ્યસ્તતા વચ્ચે સામાજિક અને પારિવારિક જવાબદારી બખૂબી નિભાવી રહ્યા છે. મનપા કમિશનરે પોતાની કામગીરી અને પરિવારની જવાબદારી કઈ રીતે નિભાવી રહ્યા છે તે અંગે જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ.
કોરોના વાયરસે વહીવટી કામગીરી સાથે પર્સનલ લાઈફની દિશા પલટી નાખી હોવાનું રાજકોટ મનપા કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું. તેઓ અને તેમના ધર્મપત્ની શ્વેતા ટિયોટિયા, જેઓ પીજીવીસીએલના એમડી છે, આ બંને સામાજિક તથા પરિવારજનોની જવાબદારી બખૂબી નિભાવી રહ્યા છે. ઘરમાં 70 વર્ષના બા તથા 14 મહિનાની નાની દીકરીનું ધ્યાન રાખવું, તેમને કંઈ ના થાય તેની તકેદારી રાખવી અમારી ફરજ હોય તેવું જણાવ્યું હતું. પરંતુ કોરોનાની કામગીરી વધુ હોવાથી પરિવારજનોને સમય પૂરતો ન આપી શકતો હોવાનું કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું. સર, અત્યારે જે કોરોનાને લઈને અત્યારે બધું કામગીરી થઈ રહી છે, ત્યારે આપ અને મેમ બંને આઈએસ ઓફિસર છો, ત્યારે અત્યારે જ્યારે કોરોનાને લઈને તમે ઘરે કઈ રીતની તકેદારી રાખો છો, સાવચેતી રાખો છો, શું કહેશો? જ્યારથી આ કોરોના ચાલુ થયું ત્યારથી અમે જાણીએ છીએ કે મારે તો કોર્પોરેશનમાં કમિશનર તરીકે કામ કરવાનું છે, તો દરરોજ અમે લોકોને મળીએ છીએ કે જે કોરોના પોઝિટિવ હોઈ શકે, એ સિમ્પ્ટોમેટિક હોય છતાંય સ્પ્રેડ કરી શકે, તો અમે હાઈ રિસ્ક એરિયાઝમાં પણ જતા હોઈએ છીએ. તો લોકોને મળીએ છીએ, હોઈ શકે કે અમારા પાસે પણ અમને પણ કોરોના પોઝિટિવ થઈ જાય, આવું બની શકે. આપણે આખું મારા દ્વારા તો હું માસ્ક પહેરું છું, પછી વારંવાર હાથ ધોઉં છું, આ સાવચેતી રાખું છું. પરંતુ મારા મિસિસ જે અત્યારે જે પણ આઈએસ ઓફિસર છે અને એમડી પીજીવીસીએલ તરીકે રાજકોટમાં કાર્ય કરે છે, તો એમના દ્વારા પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, કારણ કે એ પણ ઓફિસ જાય છે. તો અમે જ્યારે પણ મારા ઘરમાં એક 70 વર્ષની બા છે અને 14 મહિનાની મારી એક દીકરી છે, તો અમે બંને ખ્યાલ રાખીએ છીએ કે બપોરે અમે ઘરે નથી જતા, અમે બહાર જ જમીએ છીએ. અને જ્યારે અમે ઘરે પાછા જઈએ તો મારા મિસિસ ઘરે જઈને પહેલાં નહાય છે, ધોય છે, પછી કપડાં બદલે છે અને પછી બેબી પાસે જાય છે. હું બહુ સમય હું ઘરે જ નહીં ગયો, હું બીજા ઘરમાં રહેતો હતો, પણ પછી જ્યારે ક્યારેક જાઉં પણ તો ફેર હું પણ બીજા ઘરમાં જઈને કપડાં બદલું છું, નાહું છું, પછી ઘરે જાઉં છું. અને ઘરે પણ હું મારી જે બા છે અને મારી જે દીકરી છે એનાથી દૂર રહું છું, કારણ કે આ લોકો હાઈ રિસ્કમાં આવે છે અને આ લોકોને નહીં થાય જાય એના માટે સાવચેતી રાખું છું. જ્યારથી આ કોરોના વાયરસનું ચાલુ થયું ત્યારથી અમે લોકોએ એક દિવસ રજા નથી માંડી. શનિ રવિ પણ અમારા માટે ઓફિસમાં જ હોય છે. ઓફિસમાં ના પણ હોય તો ઘરે પણ, કે જ્યાં પણ હોઈએ છીએ ત્યાં કામ જ હોય છે. રાત્રે 1 વાગે 2 વાગે ક્યારેય પણ અમને ન્યૂઝ મળતી હોય છે કે કોઈ પોઝિટિવ આવ્યા અથવા તો કોઈ નવું વસ્તુ આવી, લોકડાઉનને ફાવવા માટે કંઈ કરવું પડે તો અમારે કાર્યરત રહેવું પડે છે. સવારે 6 વાગ્યાથી દિવસ ચાલુ થઈ જાય છે. તો એક ચેન્જ આવ્યું છે, પરંતુ મહાનગરપાલિકામાં નોન કોરોના દિવસ પણ આટલા આસાન નથી હોતા. દરરોજ અમારે કોર્પોરેશનમાં જે કામ હોય છે આ એવું જ હોય છે અને આવી રીતે જ અમે દિવસથી રાત કામ કરીએ જ છીએ. પરંતુ એનાથી આ થઈ ગયું છે કે ફેમિલીથી આપણે થોડા અલગ થઈ ગયા છીએ, કારણ કે સાવચેતીના લીધે અમારે થોડું દૂર રહેવું પડે છે. સર, તમારી રૂટીન લાઈફ કેવી હતી, હાલની લાઈફ કેવી છે, કેટલો બદલાવ આવ્યો છે? અમારી જે રૂટીન લાઈફ છે આમાં હું સવારે ઉઠીને યોગ કરતો હતો અથવા તો સાયકલિંગ ઉપર જતો હતો, એક્સરસાઇઝ કરતો હતો. હવે આમાં થોડું ચેન્જ આવ્યું છે, પણ હવે આપણે સવારે ઉઠીને ઘરમાં જ કરી લઈએ છીએ જ્યારે પણ એક્સરસાઇઝ કરવાનું હોય. પણ આમાં થોડું ચેન્જ આવ્યું છે. રૂટીન લાઈફમાં ક્યારે આપણે કામ પછી પણ બહાર જઈ શકતા હતા, પણ જેમ આખા રાજકોટ અત્યારે લોકડાઉનમાં છે, અમે પણ લોકડાઉનમાં છીએ, તો મનોરંજન જેવું કંઈ હવે નથી, ફક્ત કામ જ છે. આ એક મોટી વસ્તુ છે. પછી ફેમિલી સાથે ઓછું સમય વિતાવવાનું મળે છે, આ એક મેજર ચેન્જ આવ્યું છે. અધરવાઇઝ રૂટીન લાઈફમાં કામગીરી જોઈએ તો ઓફિસમાં અમારા બધા વિકાસલક્ષી કામો હતા જે ઘણા ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતા, કારણ કે આપણે મહેનત કરતા કે રાજકોટમાં કેવી રીતે નવા પ્રોજેક્ટ્સ આપણે કરી શકીએ, અને આમાં અમને બહુ સંતુષ્ટિ મળતી હતી અને રાજકોટને કંઈ નવું ડેવલપમેન્ટ થતું હતું. જ્યારથી આ કોરોના આવ્યું છે ત્યારથી બધું બંધ થઈ ગયું છે. લોકડાઉનમાં હવે આપણે બીજનું મૂડ બદલીને કેવી રીતે આ બીમારીને શહેરમાંથી ભગાવીએ એના ઉપર લાગી ગયા છીએ. આ એક ચેન્જ આવ્યા છે. તો આખું દિશા પલટી ગઈ છે, કામગીરીની દિશા પલટી ગઈ છે અને પર્સનલ લાઈફની પણ દિશા પલટી ગઈ છે. સર, એઝ અ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લોકોને શું સંદેશ? હું લોકોને આ જ કહેવા ઈચ્છું છું કે
આ બીમારીથી અમે મેઇનલી હર્ડ ઇમ્યુનિટી બનાવીને જીતી શકીએ. આ પછી આ બીમારીથી જો આપણે જીતવાનું છે, લોકડાઉન છે કે લોકડાઉન નથી, તો આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ આવનારા લાંબા સમય સુધી નિભાવવું જ પડશે. આપણને પોતાની જાતને સુરક્ષિત રાખવું જ પડશે. એના માટે માસ્ક અથવા તો કોઈ પણ કાપડથી પોતાના આંખ, મોઢું, ગોગલથી આંખ, નાક, મોઢું આ ઢાંકવું જ પડશે. વારંવાર જમતા પહેલાં આપણે હાથ ધોવું જ પડશે. વારંવાર આપણે મોઢાને હાથ લગાવીએ છીએ, ફેસને હાથ લગાવીએ છીએ. આ હેબિટથી બહાર આવવું જ પડશે. કારણ કે આ જે કોરોના વાયરસ છે, કાલે કોઈ બીજો વાયરસ આવી શકે, પરમ દિવસે કોઈ ત્રીજું વાયરસ આવી શકે. આ એક જનરલ પ્રેક્ટિસ છે જે અમને કદાચ આ કોરોના વાયરસ શીખવીને જ છે. એના સિવાય અત્યારે જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે, આમાં બધા લોકો બહુ સારી રીતે સહકાર આપી રહ્યા છે. કદાચ આ એક સમય છે કે જ્યારે આપણે ઘરે પણ પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વધારે સમય વિતાવી શકાય. કદાચ એક પ્રકૃતિ જ અમે સંદેશ આપ્યો છે. તો આ સમય દોરાન આપનું સહકાર મળતું આવ્યું છે અને આગળ પણ મળતા રહેશે. તો જ આપણે કોરોનાથી છુટકારા પાઈ શકાય, મેનલી રાજકોટમાં. અને જે પણ સરકાર કામગીરી કરી રહી છે, બહુ વિચારી સમજીને કરી રહી છે. અમે સમજીએ છીએ કે લોકોના દિમાગમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો આવે છે. આપણા જે દિમાગમાં પ્રશ્ન આવે છે એનો સોલ્વ કરવાનું સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપણે અને મીડિયાના માધ્યમથી આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પરંતુ અમારા પર વિશ્વાસ રાખો, આપણે જે કરી રહ્યા છીએ, વી આર યુઝિંગ અવર બેસ્ટ રિસોર્સિસ ટુ ધ બેસ્ટ વે, અને લોકો માટે જ આપણે આ નિર્ણય લઈ રહ્યા છીએ. સો આપ સૌનું સહકાર મળતું રહેશે, આવી અપેક્ષા રાખું છું. થેન્ક યુ. સમગ્ર વિશ્વ કોરોના સામે લડી રહ્યું છે, ત્યારે ભારતમાં કોરોનાને મહાત આપવા માટે લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. લોકડાઉનમાં રોજીરોજનું કમાઈને ખાતા લોકો માટે અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓ કાર્ય કરે છે. ત્યારે રાજકોટના બોલબાલા ટ્રસ્ટ દ્વારા લોકડાઉનના પહેલા દિવસથી અવિરત સેવા આપવામાં આવી રહી છે. દરરોજ 35,000 માણસોને ભોજન પહોંચાડવામાં આવે છે. બોલબાલા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જયેશભાઈ ઉપાધ્યાયે અબતક મીડિયા હાઉસની મુલાકાત લીધી હતી અને સંસ્થાના સેવા કાર્યોની વિગતવાર માહિતી આપી હતી, તેમજ દાતાઓને દાન આપવા અપીલ કરી હતી. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું આપનો મિત્ર પ્રીત ગોસ્વામી. આજે અચાનકનો મને સ્ક્રીનની અંદર જોઈને આપને થતું હશે કે ભાઈ આ અડવિત્રો કેમ અચાનકનો આવ્યો છે, પણ વાત કંઈક એવી લઈને આવ્યો છું કે મારી સાથે મારા હાવજ જેવા મિત્ર શ્રી જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય. જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય એટલે શ્રી બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, અને આ ટ્રસ્ટ વિશે મને નથી લાગતું કે મારે તમને પરિચય દેવો જોઈએ. આમ ભૂખ્યા લોકો રોટલો શોધતા હોય છે, પણ બોલબાલાનો રોટલો ભૂખ્યા લોકોને શોધે છે. હરતું ફરતું અન્નક્ષેત્ર, આપણે ક્યાંય પણ એમનો પરિચય દેવાની જરૂર જ નથી પડતી. વધુ પૂરતા લોકડાઉનની અંદર પણ જ્યારે હું બહાર નીકળતો હોઉં છું ત્યારે વધુ પૂરતું અન્નક્ષેત્ર ભૂખ્યાને ગોતીને જમાડતું હોય છે, અને એ પણ ઘરે જઈને. એટલે ખાસ આજે હું બેઠો છું અને મારી સાથે જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય. જયેશભાઈ, આખા દિવસની અંદર આમ તો આપના કાર્ય ઘણા બધા છે, એની વાત પણ આગળ ચર્ચામાં આપણે કરીએ, પણ અત્યારે હાલમાં મને તો આંકડો ખબર જ છે કેટલો છે, પણ આપણા પ્રેક્ષકોને જણાવો કે જમાડવાનો આંકડો કેવડો છે. જ્યારે વિશ્વ અને ભારત કોરોનામાં ફસાયું છે ત્યારે બોલબાલા ટ્રસ્ટે પોતાનું રસોડું સ્ટાર્ટ કર્યું. મારા રસોડામાં પ્રારંભિક ધોરણે આગ લાગી અને રસોડું અમે શિફ્ટ કર્યું પોલીસ હેડક્વાર્ટર કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે. અમને એમથી કોરોના નાની વાત હશે. શરૂઆતમાં રસોડું 1500નું હતું, 2000નું થયું, 3000નું થયું, 10,000નું થયું, 30,000નું થયું, અને ગઈકાલે તો 36,500 સુધી રસોડું પહોંચ્યું. 300 લોકેશન ઉપર 250થી વધુ કાર્યકર્તા, 15થી વધુ બ્રિગેડો, 15થી વધુ NSS સ્ટુડન્ટો, અને ખાસ કરીને 50 4 વ્હીલ 3 વ્હીલ 50 સ્કૂટરો મળી રોજના 35,000થી વધુ લોકોને સાદું ભોજન એક ટાઈમનું નિયમિતપણે મળી જાય આવો મકસદ છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, HJ સ્ટીલ, રાજકોટ શહેર પોલીસ સહિતના લોકો અમારી વહોરે આવ્યા અને અનેક પ્રેસ મીડિયાના મિત્રોએ અમારો વાહો થાયબડો અને સેવા માટે શ્રી ગણેશ કર્યા. આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે, લોકડાઉન કેટલું ચાલે ખબર નથી, એટલી આઈક્યુ મારી નથી, પરંતુ જે માણસનું પેટ લોકડાઉન ન થાય, જેનું અનાજ લોકડાઉન ન થાય, એને એક ટાઈમનું ખાવાનું મળી રહે, ખીચડી શાક રોટલી આસપાસ, તો એ ટ્રસ્ટનો હેતુ છે. કોઈ માણસ ભૂખ્યો ઉઠે પણ સૂવે નહીં, એ હેતુથી બોલબાલા ટ્રસ્ટ પ્રીતભાઈ કામ કરે છે. અને હું તો અંગત રીતે પણ જયેશભાઈને ઓળખું, કારણ કે અમે મિત્રો છીએ, બહુ વર્ષો જૂના મિત્રો. અને એમના પત્નીની એક સરસ મજાની ફરિયાદ હતી કે એક વખત હું ફિલ્મ જોવા એમની સાથે ધરાહારથી એમને લઈ ગઈ, એ ફિલ્મમાં સૂઈ ગયા હતા. પણ
અત્યારે ક્યારે સૂવું ક્યારે જાગવું કંઈ જ નક્કી નથી. માત્ર ને માત્ર ઉઘાડા પગે તડકામાં પણ રખડીને ખુદ જયેશભાઈ પોતે જ્યારે જતા હોય છે ત્યારે સામે બેઠા છે, એટલે હું એવું નથી કે એની વાહવા કરું, પણ જે છે એ ઘાતો દુશ્મનનો પણ વખાણવો પડે યાર. ત્યારે માત્ર સ્ત્રીને, પુરુષને, જ્ઞાતિને, જાતિને કે કોઈ પણ જીવને, એવું નહીં કે ખાલી આને જ, તમામ જીવ, અબોલ જીવને પણ અત્યારે આ લોકડાઉનમાં બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ધ્યાન રાખી રહ્યું છે. હિન્દુ હોય કે મુસલમાન, ધર્મના નામે એક કામ રાખી લે, ધર્મના નામે એક કામ રાખી લે, હું અલ્લાહ રાખી લઉં, તું રામ રાખી લે. ધર્મની વહેંચણી કરીને પણ દરેક વ્યક્તિને ઘરે જમવાનું પહોંચતું પૂરું કરે છે. પણ આજે અચાનકનું આવવાનું મારું અને જયેશભાઈનું કારણ માત્ર ને માત્ર એટલું કે યાદ રાખજો, ધીરે ધીરે કરતાં તો રાજાના પણ કોઠા ખાલી થવા માંડે. પણ જ્યારે વાત એકતાની આવે ત્યારે દરેકનો સાથ સહકાર જોઈએ. કોઈએ મહેનત ન કરી શકતા હોય તો તમે જે કરી શકતા હોય એ રીતે સાથ સહકાર આપી શકો છો ને. એવું જરૂરી નથી કે તમે પૈસા આપો તો જ તમે સાથ સહકાર આપી શકો. તમે આ લોકોને કઈ રીતે શું આપી શકો છો એ તમારા હાથમાં જ. તમારી પાસે એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે લોકડાઉનમાં એ લોકોને કામ લાગે, એની માત્ર કડી બનશે શ્રી બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. અને આપણે જો ધારીએ તો એવું પણ થઈ શકીએ કે કદાચ 100 રૂપિયા કાઢીને તો પણ આ લોકડાઉન પૂરું થાય ને ત્યાં સુધી પૈસા ખૂટે નહીં. તો આપણે એ પણ કામ કરવાનું છે. આ અમારા માટે નથી માગતા કે નથી જયેશભાઈ એના માટે માગતા. મરું પણ માગું નહીં મેં અપને તન કે કાજ, પણ પરમાનંદ કે કાજ માગું મને માગતા ન આવેલા જ. મિત્રો, બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની અંદર જો એમનું કાર્ય, આમ તો બોલવાની જરૂર નથી, આપણા નજરની સામે આવતું જ હશે દરેક શેરીની અંદર, તો તમને ઈચ્છા થાય, તમારા હૃદયની અંદર બેઠેલા રામને ઈચ્છા થાય, એ પરમાત્માને ઈચ્છા થાય, તો આપ એની અંદર પણ સાથ સહકાર આપી શકો છો. જયેશભાઈ, આપણે આપણી ડિટેલ પણ આપી દઈએ કે લોકોને કદાચ આપનું કાર્ય જોઈ અને જો એમને પ્રેરણા મળે તો એ કઈ રીતે તમને હેલ્પ કરી શકે. મારી ડોનેશનની વાત તો પછી કરું, પહેલાં એક નાનો માણસ શું કરી શકે એની વાત કરું. રાજકોટથી ગોંડલ હાઈવે, એટલે કે સ્કોડાના શોરૂમથી મારી અન્નપૂર્ણાની રથ હાઈવે ઉપર જમાડવા જાય છે, ગોંડલ ગુંદાળા ચોકડી સુધી. રસ્તામાં એક ખાસ કરીને બંટીભાઈ કરીને ભાઈ છે, એને સામાન્ય માણસ છે, પંચરની દુકાન છે. એ પંચરની દુકાનવાળા વ્યક્તિએ એવું બોર્ડ મારી એવી પેટી મૂકી છે કે જયેશભાઈ હું જાજુ આપી શકું એમ નથી, પરંતુ જો મારી પંચરમાં હવા ભરવાના જે કાંઈ પૈસા આવશે ને એ પૈસા હું બોલબાલાની ગોલક પેટીમાં નાખીશ. આવું જ બીજું ઉદાહરણ આપણા જે ડીસીપી જાડેજા સાહેબ, એનો નાનો બાબો, એને પોતાની પીગી બેંકમાં પૈસા ભેગા કરે અને બોલબાલાનું રસોડું જોવે. પપ્પા એટલે કે ડીસીપી સાહેબ જાડેજા સાહેબને કીધું કે મારી પીગી બેંકની રકમ કેદી કામ આવશે, બોલબાલાને અત્યારે આવશ્યકતા છે, તો આ પીગી બેંકની જે 11,000 જેવી એમાઉન્ટ છે એ મારી તાત્કાલિક બોલબાલા ટ્રસ્ટમાં તમે જમા કરાવી આપો અને બોલબાલા ટ્રસ્ટની આ રસોઈમાં પૈસા ખૂબ કામ આવશે. ત્યારે નાના લોકો જો અમારો હાથ થાંભળે, હું માનું છું રોજનો 4-5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો છે. આવા સમયે બોલબાલા ટ્રસ્ટે આવકના સીમાડા આટલા સ્ત્રોત અમારા ન હોય, આટલા લોકેશન છે, આટલા વ્યક્તિ છે, આટલા વાહન છે, ડીઝલ મેન્ટેનન્સ, કરિયાણું અને ખાસ કરીને સ્ટાફનો પગારથી લઈ ગેસના બાટલા, અનેક વ્યવસ્થાઓ સમાજમાંથી કરવાની હોય. અલગ 11 રસોડા અમારા ચાલે છે, રોજની રોટલી બનવાનો સ્ટાફ છે, રસોઈયા સ્ટાફ છે, ખૂબ મોટો તાતો પગારને સામે ખર્ચો છે. ત્યારે અમને ખૂબ નાના મોટા દાતાનો સહકાર મળે છે, પરંતુ એની સામે અમારી રફતાર લાંબી છે. આજે લોકડાઉનને સવા મહિનો વીતી ગયો છે. લોકડાઉન પહેલાંનું બોલબાલા ટ્રસ્ટ બજાર વચ્ચે છે, એક પણ દિવસનો બ્રેક પાડ્યો નથી. કારણ કે રવિવારે રજા વેપાર ઉદ્યોગમાં હોઈ શકે, ભોજનને પેટમાં રજા ન હોઈ શકે, એવા હેતુથી બોલબાલા ટ્રસ્ટ દ્વારા જે કામ કરી રહ્યું છે. ત્યારે હું દાતાઓને ઓનલાઈન પેમેન્ટની પણ સુવિધાઓ છે. અમારા ઓનલાઈનના બેંકના એકાઉન્ટ નંબર છે, અથવા તો બોલબાલા સર્ચ કરશો એટલે અમારી વેબસાઇટ, અમારા ઈમેલ આઈડી બધું મળી શકશે. રાજકોટમાં કોઈ પણને પૂછશો એટલે બોલબાલામાં, સૌરાષ્ટ્રમાં પૂછશો તો બોલબાલા ટ્રસ્ટને સૌ વાકેફ છે. હું તો શ્રોતાજનોને એમ કહું છું કે બોલબાલાને આપો એ તો ઠીક છે, પણ તમારી બાજુમાં કોઈ ગરીબ દેખાય અને 2 રોટલી આપ આપી શકો એ નાની વાત નથી. અત્યારે માણસ ભૂખ્યો ન સૂવે. આપ સૌની ફરજ છે કે સાથી સાથ બઢાના, જે તમને જ્યાં પણ ગરીબ દેખાય, જે સંસ્થા કામ કરતી, મતલબ નથી બોલબાલા, કોઈ બી સંસ્થાને સેવા ક્ષેત્રમાં કાર્યરત હોય, અત્યારે સેવાની કદાથી જરૂર છે, તો એવા સમયે તમારી સેવા તનમન ધનથી આપવાનો સમય પાકી ચૂક્યો છે. ખૂબ મોટી રફતાર છે. આ લોકડાઉન કેદી બંધ થશે એનું પણ કોઈ કહી શકતું નથી. આવા સમયે 3 મે સુધી પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં બોલબાલાનું રસોડું ચાલે છે. ત્યારે આ રસોડામાં 1 મુઠ્ઠી ચોખા અથવા તો 1 ચમચીનું આહવાન આપના તરફથી થાય
તો પણ બોલબાલા ટ્રસ્ટ લાંબા સમય સુધી આ યાત્રા, સેવા યાત્રા, આ રસોઈની યાત્રા લોકોના પેટ સુધી પહોંચાડી શકશે. બોલબાલા ટ્રસ્ટનો મકસદ છે કે રાજકોટમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં કોઈક વ્યક્તિ ભૂખ્યો ઉઠી જાય પરંતુ ભૂખ્યો સૂવે નહીં. આ મકસદ પાર પાડવામાં બોલબાલા ટ્રસ્ટની એક પણ જાતની કેપેસિટી નથી. પરંતુ તમે લોકો જેમ અમને મજબૂત કરશો, તમે લોકો અમને સપોર્ટ આપશો, તમે અમને આશીર્વાદ આપશો, તો અમે આ દિવસો સહેલાઈથી પાર પાડી શકશું. હું તો નગરજનોને અપીલ કરું છું કે જે અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ નિસ્વાર્થ ભાવે, કોરોનાને એક મોતની બાજી દાવ પર લગાડીને, ફેમિલીને એક તરફ મૂકીને અને નીકળી પડ્યા છીએ 350 લોકો કે જે લોકોને કોરોના સ્પર્શું. સરકાર એના ક્ષેત્રમાં ખૂબ કામ કરે છે, સરકારે ખૂબ સહાય કરી, પરંતુ જે લોકોને ત્યાં ખૂણે ખાતરે પહોંચવું છે, જે કાલે શું ખાશે તેના આંડલા હળિયું કાઢે છે, તેલની બરણીમાં તેલ લોટ છે કે નહીં, એવા લોકો સુધી પહોંચવાનો બોલબાલા ટ્રસ્ટનો પ્રયાસ છે. પ્રીતભાઈ, પણ તમે મિત્રો વિચારજો, દરેક વ્યક્તિએ ચિંતા કરવાની જરૂર છે. મોદી સાહેબના અવાજને આપણે હંમેશા સિંહની ગર્જનાનું એક રૂપ આપતા. આપણે કહેતા કે આપણા હાવજ છે, એ ચાલતા તો હાવજની ચાલ લાગતી, એ બોલતા તો એક ગર્જના લાગતી. તમને નથી લાગતું ઘણો સમયથી આ મોદી સાહેબ જ્યારે સ્ક્રીનમાં આવે ત્યારે એના અવાજની અંદર એક ઢીલાશ હોય છે? એ ઢીલાશ આપણી ચિંતા છે. એને આપણી ચિંતા છે એટલે આપણા માટે આવી બધી સુવિધાઓ કરતા હોય છે. જેમ મોદી સાહેબની ચિંતા છે એ જ રીતે ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે, એમને પણ એટલી જ ચિંતા છે અને એટલે જ એ શક્ય બને એટલા આગળ રહીએ છે. આમ તો આ વાત બહુ કડવી લાગશે, પણ મારા મોટે કડવી વાત એ ઘણી વખત સારી લાગે છે. મને જયેશભાઈ ઘણી વખત એ વિચાર આવતો હોય છે કે મકર સંક્રાંત હોય ત્યારે મેં માંડવા એટલા જોયા છે, એટલા ટ્રસ્ટ જોયા છે લાઇનમાં કે જે ફાળા લેવા માટે બેઠા હોય. હું ટકોર કરીને કહું છું, ક્યાં છે ભાઈ બધા ટ્રસ્ટ? અત્યારે અમે બજારમાં ચક્કર મારી છીએ તો અમને તો બહુ ઓછા ટ્રસ્ટ દેખાય છે. જે પેલા ફાળાને ચીઠીઓને લઈને બેઠા હોય છે, ક્યાં છે? કડવો લાગતો હોય તો ભલે લાગુ. હું અત્યારે જે બજારમાં દેખાય છે ને, હું એના સપોર્ટમાં છું. અને ખાસ હજુ પણ એક ટકોર કરું કે જે જયેશભાઈએ વાત કરીએ, આપણે ધારીએ મિત્રો તો આપણે ઘરે બેઠા બેઠા કદાચ 100 રૂપિયાનું પણ દાન કરીએ તો એ 100 રૂપિયામાં 2 થી 3 વ્યક્તિ જમી શકશે. તમને ખ્યાલ નથી કે એ કાળજાની અંદરથી નીકળેલા ટાઢકની એક દુઆ કેટલી મોટી હોય છે. કાંઈ ન કરી શકીએ તો આવી સંસ્થાઓને આપણે મદદ કરીએ. આપ નીચે જોઈ રહ્યા છો આ અકાઉન્ટ નંબર, ફરીથી આપને કહું છું, આ જે અકાઉન્ટ નંબર આપ નીચે જોઈ રહ્યા છો, એ અકાઉન્ટ નંબરની અંદર આપને ઠીક લાગે એટલી રકમ આપ આપી શકો છો. અગેન્સ અમારા માટે નથી માગતા, ગમે ત્યારે પણ આવીને અમારી પાસે હિસાબ આપ માગી શકો છો. ખુલ્લે આમ અમારે દાન કરવું છે. જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય, આપનો સાચા હૃદયથી આભાર. આપે આપનો અમૂલ્ય સમય અબતકને આપ્યો છે અને એ સમય આપ્યો એના કરતાં વિશેષ સાચા હૃદયથી આપનો એ આભાર કે જંગલેશ્વર જેવા વિસ્તારની અંદર જ્યાં લોકો અત્યારે જાતા બીએ છે, ત્યાં પણ તમારું રસોડું પહોંચે છે. એટલે મને એ વાતનો એક આનંદ છે. ખાસ કરીને હોટપોસ્ટ વિસ્તાર જંગલેશ્વર, હું માનું છું માનવી છે ને ભૂખ છે. માનવીને જો ભૂખમાં પોતાનું જમવાનું નહીં આપે તો ખોટા કામ, કાળા કામ કરતા પતરા પણ કદાચ તોડશે. જ્યાં એને ભોજન મળી જાય તો માણસ શાંતિથી સૂઈ જાય છે. અમે જંગલેશ્વરમાં રોજ 1 ટંકનું ભોજન ઘણા લોકોના સહકારથી અમે પોલીસ તંત્ર સાથે રાખીને અને જંગલેશ્વરમાં ફૂડ મોકલીએ નિયમિતપણે, અને રોજનું ફૂડ એને મળી જાય એવો પણ અમારો પ્રયત્ન છે. બધે લોકોને નથી પહોંચી શકાતું પણ મેક્સિમમ ફૂડ બોલબાલા ટ્રસ્ટના માધ્યમથી, રાજકોટ શહેર પોલીસના માધ્યમથી, અનેક દાતાઓ, સંસ્થાઓ, ફૂલછાપ, એજે સ્ટીલ, ફરી કહું છું, નાના મોટા ઘણા લોકોના દાનથી આ રોટી પકાવી અને અમે મોકલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કારણ કે જ્યાં માનવી ત્યાં એનું પેટ છે, પેટ છે ત્યાં વેઠ ન કરવી પડે. એ વેઠ ન કરવા માટે થઈ કોઈ માણસ ભૂખના કારણે મરે નહીં એ જોવાનું આપણે સૌએ રહ્યું છે. ત્યારે ફરીને હું બોલબાલા ટ્રસ્ટના ખાતામાં આપને અનુકૂળતા પડે એ એમાઉન્ટ કોઈ અમે માગવા આવીએ યોગ્ય નથી, પરંતુ તમારી મેળા સામેથી બોલબાલા ટ્રસ્ટનું 30 વર્ષનો ઇતિહાસ તપાસી, બોલબાલા ટ્રસ્ટની 30 વર્ષની પ્રવૃત્તિ તપાસી અને હાલની તે પ્રવૃત્તિ છે જે બજારમાં અત્યારે સમાજને સેવાકીય પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ બહુ કરી, હવે સેવાનો સમય પાકી ચૂક્યો છે. અને જો આવા સમયે યુદ્ધમાં ગયા છીએ જ્યારે, અને યુદ્ધમાં જો રણસિંગો પૂકીને પીછેહટ કરીએ તો અમારા જેવા નવગુણા કોઈ નહીં. એટલે અત્યારે કોરોના સમયે જે થવું હોય તે થાય, પણ દેશ માટે, ગરીબો માટે, ભૂખ્યા માટે જેટલું કરીએ એ તાતી સમયની માંગ છે. સરકારને ભેગા રહી, સરકારની સાથે રહી, સરકારના વિચારો સાથોસાથ સરકારને કાંઈક અમે સહયોગ કરવાની ભાવના સાથે કોઈ ભગવાન ઉપર જે કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ, ચકલા ઉંદર છૂતું જે કવિતા અમે ભણતા હતા ત્યારે આવતી હતી, ત્યારે ઉપર અમને ઈશ્વર પૂછશે તમે શું કર્યું હતું. ત્યારે અમારા ભાથાની અંદર આવી કંઈક સેવા ભાવના હોય એ હેતુથી બોલબાલા ટ્રસ્ટ
આ કામ કરી રહ્યું છે. ભગવાનને રાજી કરવા, ગરીબોની દુઆ લેવા માટે થઈ અને ટ્રસ્ટ કામ કરી રહ્યું છે. ત્યારે આવા ટ્રસ્ટને વધુને વધુ સપોર્ટ કરવા હું આજના દિવસે બોલબાલા ટ્રસ્ટના સમગ્ર ટીમ વતી, રાજકોટની જનતા વતી, અગ્રગણ્ય વતી અમને અપીલ કરું છું. અને ખાસ કરી જો આપ આવી શકતા હોય તો અમારા રસોડાની મુલાકાત લેવા પણ અનુકૂળતા હોય, તમારી પાસે કંઈ સગવડતા હોય, મેનેજમેન્ટની વ્યવસ્થા હોય તો પણ આવો. ક્યાંક નાના મોટી ભૂલ પણ કરતા હશું તો નો ડાઉટ અમારો કાન પકડી અને સેવામાં યોગ્ય માર્ગે વાળવાનો પણ અધિકાર છે. પરંતુ અત્યારે બે સમસ્યા છે. એક તો કોરોના માથે છે, બીકે એવડી છે, અને માણસ ભૂખ્યો ન મરે એની પણ બીક છે. તો બંને વસ્તુનું લેવલ રાખી, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી અને અમે જે એક હાથ દૂર રાખીને લોકોને જમાડીએ છીએ, હાથ દોડાવીને જમાડીએ છીએ, ત્યારે આ કામમાં વધુને વધુ મદદ કરો એવી મારી લાગણી છે. જયેશ ઉપાધ્યાય, બોલબાલા ટ્રસ્ટ. વાહ, જયેશભાઈને અમે જ્યારે મળતા ત્યારે હસમુખા છે. અમે તો ઘણા અમારા કાર્યક્રમમાં લગભગ જયેશભાઈનો હોય એવો કાર્યક્રમ જ ન બનતો હોય, પણ પહેલી વખત મેં એને ઢીલા જોયા. જ્યારે એની આંખની અંદર મેં એક બીક જોઈ એટલે મેં કીધું શું થયું જયેશભાઈ? જયેશભાઈનો એક જવાબ બહુ સારો હતો. મને કે પ્રીતભાઈ, મારાથી બીજું કાંઈ થઈ શકે કે ન થઈ શકે, એક જીવનનો નિયમ કર્યો હતો કે લોકોને જમાડવા છે, જમાડવા છે, જમાડવા છે. અને ક્યાંક આ નિયમ, ઈશ્વર મારી લાજ રાખી લે, ક્યાંક આ નિયમ હવે બ્રેક ન થાય તો સારું. પણ મિત્રો, એ બ્રેક ન થાય એના માટે જવાબદારી આપણી છે. વિનંતી, કાંઈ નહીં તો આપ ચેક કરો. અને ખાસ જો જેટલો પ્રયત્ન થાય છે એટલો હું આપને મનોરંજન અને માહિતી આ અબતક મીડિયા દ્વારા આપું છું. અમારો શો આવે છે ચાલને જીવી લઈએ, એની અંદર પણ અમે મનોરંજન સાથે માહિતી આપીએ છીએ. તો ખાસ એક વાત હું તમને એ કહી દઉં કે જો મારા તરફથી તમને ક્યાંય મનોરંજન મળતું હોય, પ્રીત ગોસ્વામીના નામની ક્યાંય થોડીક જગ્યા હોય, તો આજે બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને તમે સપોર્ટ કરો. એનું કારણ છે અમારે બીજું કાંઈ નથી કરવું. જે ગામની અંદર લોકો ભૂખ્યા સૂએ નહીં ને, આ અમારો પ્રયત્ન છે, તૂટવો ન જોઈએ. શું કહો છો જયેશ? એક ખાસ તો આજે અબતકની ટીમની ખાસ એક નોંધ લઉં. જ્યારે બોલબાલા રતોડ શરૂ કર્યું ત્યારે અબતકની ટીમ મારી પડખે આવી અને મારો વાહો થઈ પડ્યો, જયેશ તું કઈ વાતે અટકેશ? તરત જ મને કાર્યકર્તા માટે ચાની વ્યવસ્થા, ટી પોસ્ટમાંથી નાસ્તાની વ્યવસ્થા, તરત જ અલગ બાલાજી વેફર્સમાં અલગ અલગ શાકભાજીની વ્યવસ્થા, નાસ્તાની વ્યવસ્થા, જે જોઈ અબતકના પોતાના મિત્રો હોય, પ્રેસના મિત્રોએ પણ મારો પડખે રહી, મારો વાહો થાબડી. અને એક મીડિયાની પણ એક આવશ્યકતા છે કે સારું કામ કરતી સંસ્થાનો વાહો થાબડવો. હું આજે અબતક ચેનલને હૃદયથી આવકારું છું. અબતક ન્યૂઝ મીડિયા, પ્રિન્ટ મીડિયાને, સર્વે ટીમને પણ આવકારું છું કે આ સંસ્થા પોતાની માની, પોતીકી માની અને સામેથી બોલબાલા ટ્રસ્ટની જે રફતાર છે એ કેમ ચાલુ રહીએ એની ચિંતા કરી. એ માટે હું સતીશભાઈ અને સર્વે મિત્રોનો હૃદયથી નતમસ્તક વંદન સાથે આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, આટલું સાંભળ્યા પછી જો થોડી કંઈ માણસાઈ હોય તો મદદ કરવાની છે. યાર, પાન ફાકી આપણે ગોતીએ છીએ, યાદ તો કરો. એ પાન ફાકી આપણે વંડી ઠેકીને 15 રૂપિયાની ફાકીના આજે લોકોને મેં 40 રૂપિયા દેતા જોયા છે, જે ખાઈને થૂકી નાખવાની છે. તો કમસે કમ એવું તો કરો કે જેમ જયેશભાઈ વાત કરી એમ ઉપર જાય ત્યારે કહેશે શું કર્યું તું. કાંઈ ન કર્યું હોય તો ઉપલું બટન ખોલીને એટલું કહી શકશું કે બોલબાલામાં દાન કર્યું ને ઘણા જમાડ્યા હતા અમે. આ જોઈએ છે. બસ આપનો સાથ સહકાર. અગેન્સ્ટ અકાઉન્ટ નંબર નીચે જઈ રહ્યા છે. તમે કાંઈ નહીં તો કમસે કમ અબતકમાં અમે તમારો કાર્યક્રમ જોયો હતો. જયેશભાઈ, ઉપાધિ કરતા નહીં, અમે તમારા ભેગા છીએ. આ માણસને પૈસાની નહીં, હિંમતની જરૂર છે. અને એ હિંમતની જરૂર એટલા માટે છે કે એના મિત્રો જેટલા પણ બજારની અંદર ગરીબ વ્યક્તિઓ છે એ એના મિત્રો છે. કોઈ મોટા માણસને એ મિત્રતા નથી માનતો. એ માત્ર ને માત્ર ગરીબ માણસો એના મિત્રો છે. એ મિત્રોની આંખની અંદર આંસુડું ના આવવું જોઈએ ને, આ પ્રયત્ન છે. તો જયેશભાઈ ઉપાધ્યાયનું આપણે સહકાર ન બની તો કાંઈ નહીં, કમસે કમ એક ખંભો બનવું છે. તો ચાલો આજની આ વાતને સપોર્ટ કરીએ. બોલબાલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જેવી ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે જેને આપ જોવો છો, બજારની અંદર જોવો છો, એને જ સપોર્ટ કરજો. ઓલા જે ટેબલ નાખીને મકર સંક્રાંતિ બેઠા છે એને સપોર્ટ ન કરતા. ભલે કડવો લાગુ કરજો, આવી જાજો મારી પાસે ઘણા બધા સવાલોના જવાબો છે, હું મોઢે દઈ દઈશ. પણ જે સંસ્થાઓ અત્યારે ખરા અર્થમાં કાર્યરત છે, જેમ કે સદભાવના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, વિજયભાઈ ડોબરિયા, એમને પણ હું વંદન કરું છું. આવી સંસ્થાઓ જે છે, જયેશભાઈ છે, એમને હું બહુ ઓછા વ્યક્તિઓને પગે લાગુ છું. જયેશભાઈ, જાહેરમાં આપને પગે લાગું છું કે આપ આવું કાર્ય કરો છો અને આટલું ધ્યાન રાખો છો. તો ચાલો સાથે મળી સપોર્ટ કરીએ. નમસ્કાર, જય હિન્દ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના અબતક સ્પેશિયલ. કાલે ફરી મળીશું અબતક સ્પેશિયલ સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો અબતક. નમસ્કાર.